Assalamu alaikum and happy Ramadan to all my dear students and viewers. I hope you are having a great month and you are enjoying your fasting during this holy and blessing month of Ramadan. My dear students and respected viewers, in today's class I would like to talk about something very important, and that is phrasal verbs. In our daily life, we tend to use phrasal verbs very often as compared to normal vocabulary or words. That's the reason I would like to explain what a phrasal verb is and how to use phrasal verbs in our sentences properly in the best way. For all that, please stay with us and watch the video till end. سلامونه او نیکی هیلې یو ځل بیا تاسو ټولو کتونکو ته ښه راغلاست ویم په دې هیله چې د رمضان میاشتې روژې به مو په خیر سره پیل کړي اوسي. په نننۍ ویډیو کې یو ډېر مهمه موضوع باندې غږیږو، هغه د phrasal verbs یا هم عبارتي فعلونه. په انګلیسي کې اکثر اوقاتو کې موږ د عادي لغتونو یا د ویکابلري پر ځای موږ phrasal verbs کاروو. نن راځو په ده غږیږو چې phrasal verbs یا هم عبارتي فعلونه څه دي او دا څنګه په جملو کې استعمالیدای شي. First and foremost, let's get the definition of phrasal verbs. Phrasal verb is a verb that is used in combination with an adverb or preposition and gives a special meaning. Phrasal verb always used with an adverb or preposition. So when we combine these two types of words with a verb, it creates a special meaning, a particular meaning. That is called phrasal verbs. The phrasal verb تعریف په دې ډول دی. Phrasal verb is a verb where دا یو داسې فعل دی that is used کوم چې استعمالیږي in combination with an adverb په ترکیب سره یا په شریک ډول سره د یو قید سره or preposition یا هم د یو حرف ربط یا preposition سره استعمالیږي. کله چې دغه فعل موږ د adverb یا preposition سره یو ځای یا combination کې استعمال کو it gives a special meaning، نو د یو ځانګړی خاص معنا ورکوي. دغه ډول لغتونو ته انګلیسي کې phrasal verbs ویل کیدای شي. Let's get another definition of phrasal verb. Verbs plus an adverb or preposition, or sometimes the combination of both, which creates a meaning that is different from the original verb, is called phrasal verb. In this definition, it states we use a verb with an adverb or with a preposition. In some cases, and sometimes we use a phrasal verb with both of them, with an adverb plus preposition. So this combination, when we join a verb with an adverb or preposition, it creates or it generates a special meaning, a particular meaning which is different from the original, from the literal meaning of the verb. It is called phrasal verb. Let's take some examples. So in order to explain the phrasal verbs more clearly, give up. دا موږ څه یو څه مثالونه دي. Put off, pass away. These are all the examples of phrasal verbs. دا ټول د phrasal verb مثالونه دي. که چېرې تاسو توجه وکړئ نو په دغه درې واړو group of words کې موږ یو طرف ته at least one side ته موږ verb لرو او په بل اړخ کې یا دا دویم لغت چې د دی به یا preposition اوسي یا هم adverb اوسي. راځو اخلو موږ give خپل مین ورب دی یا هم اصلي فعل دی او up چې دی موږ سره adverb کیدای شي. چې کله موږ د دواړه یو ځای کو نو ځانګړی خاص معنا ورکوي، کوم چې د دغه دواړو لغوي معنا څخه توپیر کوي. د مثال په ډول سره give ورکول ته ویل کېږي، up پورته ویل کېږي. دا د دې لغوي معنا ده، خو چې کله یو ځای کو دواړه نو بیا give up بیا یو خاص ځانګړی معنا ورکوي، کوم چې په معنا د پرېښودلو دی. give up په معنا د ناامیده کېدلو دی. give up په معنا د یو څه نه او give up په معنا د تسلیمېدلو هم کېدای شي.
د مثال په ډول سره I give up learning French because it was very difficult. ما د فرانسوي ژبې زده کول مې پرېښوده ځکه ستونزمن و. give up دلته I give up learning French دلته give up چې دی پرېښودل معنا ورکوي. ورکول پورته کوم چې لغوي معنا جوړېږي هېڅ دلته سر نه خوري. راځو بل موږ سره put off دی. put ایښودل ته ویل کېږي او off چې دی لرې ته ویل کېږي. نو دلته دا معنا نه ورکوي چې لرې ایښودل بلکې دا دواړه چې کله یو ځای شي دا یو خاص ځانګړې معنا جوړوي which means کوم چې په معنا د put off معنا to postpone یا ځنډول ته ویل کېږي ټالول ته ویل کېږي. The meeting has been put off for 2 more days. میټینګ چې دی د 2 نور ورځو لپاره put off شو یا هم وځنډول شو. put off معنا ځنډول یو څه ډیلی کول ته put off ویل کېږي. دریم مثال د phrasal verb هغه موږ سره pass away دی. پاس لغوي ورب دی. پاس موږ سره ورب فعل دی. لغوي معنا یې تېرېدلو په معنا دی یا هم د کامیابېدلو په معنا هم استعمالېدی شي او اوې یو طرف ته یا هم لرې معنا ورکوي. دلته کامیابېدل یو طرف معنا نه ورکوي بلکې دلته یو خاص ځانګړې معنا جوړوي. پاس اوې معنا وفات کېدل یا هم مړ کېدل. My grandfather passed away 5 years ago. زما نیکه 15 کاله مخکې وفات شوی دی. passed away معنا to die مړ کېدل. نو passed away معنا مړ کېدل یا هم وفات کېدل. نو اوس راځو د phrasal verb په باره کې لږ څه نور وضاحت وړاندې کوو. how to form a phrasal verb. what is the format like of phrasal verb. د phrasal verb جوړښت په څه ډول وي. څنګه کولی شو phrasal verb موږ جوړ کړو. لکه په تعریف کې موږ وویلې چې phrasal verb عموما د adverb یا هم preposition سره استعمالیږي. راځو لږ څه نورې تشریح کوو د یاده موضوع. single word verb عموما موږ سره verb تنها یا هم یوازې هم استعمالیدی شي کوم چې یو معنا ورکوي. د مثال په ډول سره look دی. موږ سره look verb دی. base form of verb دی. main verb دی او په معنا د کتلو دی. او همدارنګه put هم موږ سره base form of verb دی یا هم main verb دی کوم چې د ایښودلو په معنا استعمالیدی شي. خو اوس که چېرته دغه look او put موږ د adverb یا هم preposition یا د دې دواړو سره یو ځای کړو دی به یو نوی فارمیټ ځان ته غوره کوي. دی به یو نوی موضوع ځان ته غوره کوي او دی به یو خاص او ځانګړې معنا به هم ورکوي. For that a phrasal verb can be created or formed into 3 different forms, into 3 different ways. Number 1, we can form a phrasal verb. We can form a phrasal verb verb plus adverb, verb plus preposition, verb plus adverb plus preposition or both. لومړی چې د phrasal verb چې جوړیږي هغه عموما په انګلیسي کې اکثره phrasal verbونه د adverb سره جوړیږي. یعنی څه کوو اول موږ رااخلو یو verb د فعل بیس فارم موږ اخلو اصلي فارم د فعل اخلو او دی موږ سره چا سره یو ځای کوو د adverb یا هم قید سره یو ځای کوو او دې نه یو phrasal verb ترکیبیږي یا یو phrasal verb جوړیږي. د مثال په ډول سره موږ سره هماغه لغت verb دی look کتلو په معنا او که چې د preposition هم اضافه کو up پورته معنا ورکوي. دلته look up بیا پورته کتلو ته نه ویل کېږي بلکې look up په معنا د یو څه لټولو دی یا یو څه پیدا کولو دی. عموما لکه I always look up these information on the dictionary. زه اکثره دا معلومات دا ډیټا په ډکشنري کې لټوم یا تلاش کوم. نو look up معنا لټول په یو کتاب کې. look up معنا په لټول په انټرنیټ کې یعنی یو څه لټولو په معنا ورکول کېږي. دلته look کتلو په معنا نه استعمالیږي. دویم مثال موږ سره کېدی شي put down. put موږ سره verb مخکې مو ویلي ایښودل ته ویل کېږي. down لاندې. put down معنا لاندې ایښودل ده. here I have to mention something and that is in some rare situation, in some rare condition, a phrasal verb can also give literal meaning. په ځینې اوقاتو کې phrasal verb کولی شي یو لفظي معنا ورکړي ټکه په ټکه معنا ورکړي. په ځینې اوقاتو کې phrasal verb موږ کولی شو هماغه لغت معنا ته وګوره هماغسې meaning ورکړي. عموما نه ده بلکې دا بیخي کم phrasal verbونه ځان ته یعنی لفظي معنا جوړولی شي. یو د دغه phrasal verbونه څخه هغه موږ سره put down دی.
put معنا لا ایخودل، down معنا لاندې، put down معنا لاندې ایخودل. دلته د phrasal verb که وګورو موږ ظاهر ته نو لفظي معنا هم همداسې جوړیږي او دا موږ ویلی شو چې یو خاص معنا یې هم کیدای شي. دویم موږ phrasal verb چې جوړو یا د phrasal verb دویم فارمیټ چې دی هغه verb پلس preposition دی. یعنی د adverb څخه وروسته بیا موږ عموما یا 40% موږ د verb سره چې preposition استعمال کو دی نه هم phrasal verb جوړیږي. د مثال په ډول سره look verb و هماغه پاسنی verb موږ راوسته بیا هم او after معنا preposition د وروسته معنا ورکوي. نو که چیرې تاسو یو ځای وکئ، که چیرې تاسو دواړه یو ځای استعمال کوئ، look after means to take care of someone or something. د یو چا خیال ساتل یا د یو څه پام کول یا د یو څه خیال ساتل د look after ویل کېږي. نو که تاسو وګورئ د دغه لفظي معنا نه څومره یو توپیر سره معنا یې جوړ کړه، ډېر توپیر سره. بل مثال موږ سره put to ایښودلو ته ویل کېده on پورته، خو put on دلته بیا پورته ایښودل معنا نه ورکوي، دلته بیا هم د یو سپیشل یا هم یو ځانګړې معنا به جوړوي. put on معنا to wear اغوستلو ته ویل کېږي. put on means اغوستل. راځو د phrasal verb دریم فارمیټ یا دریم جوړښت چې دی هغه موږ سره verb plus adverb or preposition. verb ورپسې adverb او ورپسې preposition کارو، خو دا ډېر زیات نه اوسي، دا لږ څه محدود دی یا هم یو څه محدود phrasal verbونه دا فارمیټ ځان ته لري. نو کله یعنی موږ درې واړه یو ځای استعمالو، درې واړه په کمبینیشن کې استعمالو، ورب هم استعمالو، ورب نور څه ایډورب استعمالیږي او ایډورب نور څه موږ پریپوزیشن استعمالو، او چې دا درې واړه یو ځای شي دا بیا هم یو ځانګړی خاص معنا ورکوي. د مثال په ډول سره لوک بیا هم همغه ورب د کتلو په معنا، فورورډ موږ سره ایډورب د مخې ته ویل کېږي او ټو ته معنا ورکوي. که چې د موږ درې واړه یو ځای کو دا یو ځانګړی خاص معنا ورکوي او phrasal verb جوړښت ځان ته غوره کوي. look forward to means یو څه ته منتظر، یو څه ته خوشبین اوسېدل یا یو څه ته انتظار کول په ډېر خوښۍ سره. look forward to. یا بل مثال هماغه put راخلو، put موږ سره verb up preposition up موږ سره adverb دی او with preposition دی. که چې د درې ونه یو ځای کېدو put up with نو دا بیا یو خاص ځانګړی معنا ورکوي. put up with means to endure with someone's bad behavior. put up with معنا یو څه زغمل، یو څه حالت اوسي، د یو چا غوسه اوسي، د یو چا زړه تنګي اوسي، دا زغملو ته put up with ویل کېږي. یا حوصله کول په ساده ډول سره put up with معنا حوصله کول ته هم ویل کېدای شي. نو دا یو ځانګړی خاص معنا ورکوي. نو لہذا دا زموږ د phrasal verb په باره کې ابتدایي لنډ څه معلومات. So this was all about phrasal verbs and its definition in a bit examples and phrasal verb. And the second video of this series, we would talk about the types of phrasal verb and as well as the placement or the position of phrasal verb, where to use a phrasal verb and how to use a phrasal verb and its proper position. So these are all what we are teaching you in the coming video. For next video, stay with us and keep learning.